Come on, it's prayer time. Let's pray together and talk to God. Hallelujah, praise the Lord. Welcome friends, it's time for prayer. Lift up your hands and close your eyes and pray. We are going to pray. James chapter 5 verse 16 says, "The earnest prayer of a righteousness man makes tremendous power available, dynamic in its working." Hallelujah. We will pray earnestly in tongues of the Spirit, interceding for children in India, that their minds be protected from the evil one, and God's prosper be fulfilled in their lives. Amen. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and pray. Ura di zan la di zahala baraba shukruto bosta la di zahan la di labra denda la na la 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 shanta la ba ura baba shanta ura baba shanta li zara ba shikruto labra di zan la di zera ba shanta le de se la da di da la de di da la 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 la ba 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 shante de ura baba shante de de sta ura baba shante de sta ura baba shante de sta la da 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 ba shin katalaban la de zoro ba jaga la da da shuktu la da di da ba shantalaba songo to stora ba shinta asta harebo la asteri bosta arakate stora bosta anda li zehirbe la bradiza la brabala barra da la da 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 ba gadala ba shin la gadala dre ura baba shantali zahanda dadale la dre la dre da shinda kandala ba shondu la bradiza la brabala Talaba. Umra di zala di zala di zala di zala di zala da shutu. Ura baba shankati salaba. Labra di zanda di zala da da jere zanda la da. Mandali zanda da jere bala bala shikiti. Ura baba shantati satetebe. Ura baba shantele de zanga di shahala ba shondurdu. Lande dishu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are praying for that every children, that their minds are protected from the evil one. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye, friends. Hello friends, it's time for praise and worship. Let's praise our mighty God. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. I am full of faith, all things are possible. I live in victory, all things belong to me. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Faith means being sure of the things we hope for. Faith means knowing that something is real, even if we do not see it. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Hello, kids! It's Sunday, and it's time for our daily devotional reading with Mark. Yes, the Rhapsody of Realities. Hi, my name is Mark. Today is Sunday, October 1st. The topic of our devotional is Pray for your nation. Our Bible text is from
Jeremiah chapter 29, verse 7. Pray for peace in Babylonia, and work hard to make it prosperous. The more successful that nation is, the better off you will be. As a child of God, praying for the country where you live is important, because whatever happens in the country, affects you too. Even when the Israelites were held captive in Babylon, God still told them to pray, for the success of the nation. The reason is that, their success was connected to the success of Babylon. You see, when God blesses your country, those blessings will come to you too, because you live there. So, don't stop praying for your nation. Join me on the next Global Day of Prayer, as we pray for the nations of the world. Let's pray. Dear Father, I pray for the supply of your wisdom, to our leaders, to govern the affairs of my country, and the will, to always do what's right. In the name of Jesus, Amen. Please read the scripture reading for today. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. Thanks for listening. I love you all. Wow, wow, wow! Glory to God! Thank you, Mark. I love you. Bye-bye. See you again tomorrow. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்பொழுது அறிக்கைக்கான நேரம். எனக்கு பிறகு இதை சொல்லுங்கள். நான் மகிழ்ச்சியில் நிறைந்துள்ளேன். எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனெனில் இயேசுவே என் மகிமை. என் தலையை உயர்த்துபவர். அல்லேலூயா. Thank you friends. Bye-bye. Praise the Lord. Hallelujah. நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீங்க. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் அருகில் இருப்பவர்கள் 3 பேருக்கு ஹைஃபை சொல்லி அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், உங்களை வரவேற்கிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க. நீங்க இப்பொழுது வரை ரொம்ப கற்றுக்கொண்டீங்க மற்றும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும். இப்பொழுது வசனத்திற்கான நேரம். Praise the Lord. Hallelujah. உங்களுக்கு தெரியுமா, தேவனுடைய வசனம் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக இருக்கிறது. ஆம், முற்றிலும் சரி. நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டீர்கள். நான் சொன்னேன், தேவனுடைய வசனம் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் என்னது தீர்வு. Praise the Lord. அதனால்தான் நமக்கே நாம் தேவனுடைய வசனம் மூலம் நிரப்புவது அவசியமாகிறது. தேவனுடைய வசனம் யாருக்காவது எந்த சூழ்நிலையிலிருந்தும் விடுவிக்கும், வெளியே வரலாம். தேவனுடைய வசனம் வல்லமை வாய்ந்தது. ஹல்லேலூயா. மற்றும் தேவனுடைய வார்த்தையால் உங்களை நிரப்ப நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்க வேண்டும். அதனால் தான் தேவனுடைய பிள்ளையாக எந்த நேரமாக இருந்தாலும் சரி வசனத்தை படித்து தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தினமும் நேரம் ஒதுக்குங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு. மற்றும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், வார்த்தையில் எவ்வளவாக இருக்கிறது தெரிந்து கொள்ள. ஹல்லேலூயா. எத்தனை அற்புதமான விஷயங்கள் உள்ளன, நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? தேவனுடைய வார்த்தையில் ஜீவனோடு தொடர்புடைய அனைத்தை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் எதையும் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் வார்த்தையில் பெற முடியும், காண முடியும் மற்றும் அந்த காரியங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். நமக்கு என்ன தேவை என்று தேவன் அறிந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதனால் தான் தேவன் நமக்கு அவருடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார். இதனால் தான் நாம் இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்க வேண்டும். Praise the Lord. Hallelujah. தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பது எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதே போல அதை செயல்படுத்துவதும் முக்கியமான ஒன்று. ஆம்,
வார்த்தையை தியானிப்பவராக மட்டுமல்ல, அதை செயல்படுத்துகிறவராகவும் இருக்க வேண்டும். வேதம் என்ன கூறுகிறது? வார்த்தைகளை கேட்டு செயல்படுத்துகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். இரண்டுமே செய்ய வேண்டும். வார்த்தையை தியானிக்கவும் மற்றும் அதன்படி வார்த்தையை செயல்படுத்துவதும் முக்கியமான ஒன்று. சொல்வதின்படி சிந்தியுங்கள், அதன்படி செயல்படுங்கள். அதன்படி உங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் அனைத்தும் தேவ வார்த்தையில் மற்றும் வார்த்தையின்படி இருக்க வேண்டும். நான் சொன்னது போல ஆசீர்வாதம் எங்கு இருக்கிறது? வார்த்தையின் மூலம் செயல்படுவதில். இதில் இன்னொரு காரியம் ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்கள் வார்த்தையை வாசிக்கும் போது நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே, அதை உங்கள் ஜீவனில் சொல்லுங்கள். உங்கள் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த இடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா! தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை வாய்ந்தது. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு உங்களுடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் மாற்றியமைக்க முடியும். எவ்வளவு அற்புதமானது! Praise the Lord! Hallelujah! ஒருவேளை நீங்கள் எந்த ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்திருப்பீர்களானால், எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் மாற்ற விரும்பினால் அந்த இடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் காண்பீர்கள், தேவனுடைய வார்த்தையினால் அந்த காரியங்கள் மாற்றப்படும். ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்கிறது. ஹல்லேலூயா! நீங்கள் வார்த்தையை சொல்லும் போது சூழ்நிலை மற்றும் காரியங்களுக்கு சாட்சியாக நீங்கள் எழும்புவீர்கள். Glory! ஹல்லேலூயா! நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்களானால் அந்த காரியங்களில் ஜெயம் எடுப்பீர்கள். வார்த்தையை வாசிப்பதும் மற்றும் தியானிப்பதன் மூலம், செயல்படுவதன் மூலம் மற்றும் அறிக்கையிடுவதன் மூலம். ஹல்லேலூயா! நான் சொன்னது போல அதற்காக நீங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வார்த்தையை வாசிப்பவராக மட்டுமல்ல, அதன்படி செயல்படுகிறவராகவும் இருங்கள். நீங்கள் வார்த்தையை சொல்லும் போது அந்த சூழ்நிலைகள் மாறுவதை காண்பீர்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஹல்லேலூயா தேவனுடைய வார்த்தையை அறிக்கையிடவும். Glory! ஹல்லேலூயா! Glory! ஹல்லேலூயா! நான் சொன்னது போல வார்த்தையில் தெரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவோ காரியங்கள் இருக்கிறது. நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். தேவன் எனக்கு அற்புதமான, வல்லமையான, வெற்றிகரமான ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். Glory! Hallelujah! Praise the Lord! நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்வது போல, நாங்கள் சொல்வதை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். வார்த்தையை வாசிப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று. ஹல்லேலூயா! வார்த்தையை சொல்வதன் மூலம் நீங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஹல்லேலூயா! இந்த செய்தியின் லிங்கை மற்றவர்களிடம் ஷேர் செய்யுங்கள் மற்றும் மற்றவர்களிடம் சேர்ந்து இதை காணவும். ஹல்லேலூயா! அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். Bye bye. Glory. God bless you. Praise the Lord. இந்த புரோகிராமை நீங்கள் முதல் முறை பார்க்கிறீர்கள் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் நண்பராக ஏற்கவில்லை என்றால், இது உங்களுடைய நேரம். இந்த பிரார்த்தனையை என்னோடு செய்யவும். பிரபு இயேசுவை உங்கள் நண்பராக்கி கொள்ளலாம். Praise the Lord. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்களோ அங்கே எழுந்து நிற்கவும். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஞாபகத்தில் வையுங்கள், உங்கள் வாயினால் அறிக்கையிடுவது ரொம்ப அவசியம். நீங்கள் இதை சொல்லும்போது விசுவாசத்துடன் சொல்லவும். சரி, எனக்கு பின்பாக இந்த பிரார்த்தனையை சொல்லுங்கள். அன்புள்ள தகப்பனே, நான் முழு இருதயத்தோடு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசிக்கிறேன். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து என் ஆத்துமாவை காப்பாற்றுவதற்காக சிலுவையில் மரித்தார். அவரை தேவன் 3ஆம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ செய்தார். அவர் இன்று ஜீவனுள்ளவராயிருக்கிறார். நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறேன் என் ஜீவனுடைய தேவனாக, ஆண்டவராகவும். நன்றி பிதாவே, நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன். நான் விசுவாசத்தினால் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன்.
இன்று முதல் நான் தேவனுடைய குமாரன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். ஹalleluya. நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பிரார்த்தனையை செய்தீர்கள் என்றால் இந்த சிறப்பான தேவனுடைய குடும்பத்தில் உங்களை வரவேற்கிறேன். ஹalleluya. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே, இந்த சிறுவர்களுக்காக, இந்த குழந்தைகளுக்காக, ஜீவனை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும். அந்தகாரத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் இவர்களுடைய ஜீவனில் எந்த விதத்திலும் அதிகாரம் இல்லை. தேவன் இவர்களுடைய ஜீவனில் இருக்கிறார். நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்கள் வார்த்தையினால், உங்கள் ஆவியினால், கிருபையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தேவனே, இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுகம் இவர்களுடையது. எல்லா நன்மைகளும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஜெபத்தை நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. தேவனுக்கே மகிமை. மறுபடியும் உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்று முதல் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய நண்பர், உங்கள் தேவன், இரட்சகர். ஹalleluya. Praise the Lord. இது காணிக்கையின் நேரம். வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் டீடைல்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது. உங்கள் பெற்றோரிடம் கூறி டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுக்கலாம். நீங்கள் சென்டரில் இருந்து பார்த்தால் உங்கள் காணிக்கைகளை சென்டரில் கொடுக்கலாம். சரி, நாம் காணிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி பிதாவே, காணிக்கைக்காக, இந்த காணிக்கை கொடுக்கும்படியான கிருபைக்காக. இந்த காணிக்கை உம்முடைய ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கொடுக்கும்படியாக. நன்றி பிதாவே, நாங்கள் கொடுத்த இந்த காணிக்கைக்கான இரட்டிப்பான நன்மையை பெறுகிறோம். கொடுப்பதும் பெறுவதற்கான கிருபை எங்கள் ஜீவனில் செயல்படுகிறது. எங்களுடைய ஜீவனில் எந்த குறைகளும் இருக்காது. அமுக்கி குலுக்கி எங்கள் மடியில் விழுகிறது. நன்றி பிதாவே, இந்த காணிக்கைகளில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். இந்த காணிக்கை பெருகுகிறது, மல்டிப்ளை ஆகிறது, ஒவ்வொரு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள். இன்றைய செய்திகளின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டீர்கள். நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல, நீங்கள் எவைகளெல்லாம் கற்றுக்கொண்டீர்களோ உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டதை உங்கள் நண்பர்களோடு, உங்கள் குடும்பத்தார், உங்கள் பள்ளிகளில் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமுடைய லிங்கை அநேகரோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. இப்பொழுது நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து நிற்கவும், உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ஓ ராஷூட்டல்லா ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ தலஃபரியூன் ட்ரல்ல ரபோரிகா ரபோரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ருஷான் ட்ரல்ல ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ரிபரி. நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் தயவிற்காக, உங்கள் இரக்கத்திற்காக, உங்கள் நன்மைகளுக்காக. தேவனே, இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் வார்த்தை அவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது, கிரியை செய்கிறது. நன்றி, எங்களுக்கு பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்ததற்காக. பயத்தின் ஆவியை அல்ல. ஹல்லேலூயா. எங்களால் எல்லாம் கூடும். நன்றி ஆண்டவரே. உங்கள் புத்தியை சொல்லுகிறேன். ஞானத்தின் ஆவி சிறப்பாக இவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் சாம்பியன்கள், முன்னேறுகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி, 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 நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். என்னோடு கூட இந்த பிரார்த்தனையை செய்யவும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். Praise the Lord. தேவனுக்கு மகிமை. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பை பை. தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye bye.
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.